कोरोना वायरस करके देश नूं लॉकडाउन किया होया ते सारे व्यापार बिजनेस बिल्कुल फैक्ट्रियां जड़ियां बंद पईयां ने। तो इस दौरान एक पोल्ट्री फार्म जिहड़ा फार्मिंग करते किसान वो भी जिहड़े है इस समस्या दे नाल काफ़ी जिहड़े जूझ रहे ने और उन्हां दियां मुश्किलां जानने दे लई असीं अंबाला दे पोल्ट्री फार्मिंग जिहड़े किसान करदे उन्हां नाल असीं गलबात करन लई पहुंचे हां। तुसीं देख सकदे हो भी इत्थे कोई 4 ਤੋਂ 5,000 ਦੇ तकरीबन ये पोल्ट्री फार्म के अंदर ਜਿਹੜੀਆਂ मुर्गी इत्थे पालन किया जाता जिन्हों फार्मिंग की भाषा च कह दईए तो लेयरिंग फार्मिंग कहा जाता। लेयरिंग फार्मिंग मतलब मुर्गी पालन। तुसीं देख सकते हो मुर्गियां आ इन्हां दी समस्या की है किसानों नूं भी चारा जिहड़ा है वो बिल्कुल खाली है। चारा पाने लई इन्हां दे कोल दाना नहीं है, सरकार ने कोई इंतजाम नहीं किते, कुछ भी नहीं है और सिर्फ जे बचे तो सिर्फ पानी है। इस दे विच पानी हुंदा है। आ तुसीं देख सकते हो मुर्गी इत्थों पानी पींदी है और नीचे खारा दाना पाया जाता है पर दाना जिहड़ा वो खाली है। दाना इत्थे नहीं निकल पा रहा, दाना नहीं आ रहा। इस करके जिहड़े लोग जिहड़े किसान है वो काफ़ी परेशान होए ने। ते हुण होर किसानां दी की समस्या है क्योंकि जदों देश दे विच कृषि क्रांति होई सी तां देश दे विच कहा गया सी कि खेतीबाड़ी तो इलावा जिहड़े होर फार्मिंग दे वल जोर दिता जावे तां जो जिहड़े नौजवान हैगे आ किसान है वो वध तो वध जिहड़ा मुनाफा खट सकन छोटे ਜਿਹੇ सीजन तो। जिहड़ा मुर्गी फार्मिंग दा जां पोल्ट्री फार्मिंग दा जिहड़ा काम है वो तकरीबन 40 दिन दे विच जिहड़ा चूजा जिहड़ा तैयार हो जाती, फसल जिहड़ी तैयार हो जाती है तो उसनूं 50 दिन दे विच विच जिहड़ा वो इत्थों सप्लाई कर दिता जाता है। पर हुण जिहड़ा बिल्कुल लॉकडाउन होया पिया किसान जिहड़ा पोल्ट्री फार्मिंग दा जिहड़ा बिल्कुल जिहड़ा बंद होया पिया। तुसीं देख सकदे हो मुर्गी फार्मिंग है, लेयरिंग दा काम इत्थे हुंदा। आ एग जिहड़ा अंडा है इत्थों जदों एग निकलदा तो इत्थे आके हो जांदा, फिर इत्थों जिहड़ा इकट्ठा किया जाता सिलसिले वाइज सारा ते अगे वेचा जाता। पर हुण एग भी जिहड़ा है अंडा भी जिहड़ा वो नहीं विक रहा। जेकर विक रहा तो वो इसकी किसानों का कहना है कि लागत जिहड़ी है वो किन्नी हुंदी है और काफ़ी घाटे च जा रहे ने। असीं की असल च इन्हां दे कारण की है, क्यों ये घाटा जा रहा, ये गलबात असीं करांगे किसानां दे नाल ते तुहानूं हुण लै चलदे हां किसानां दे कोल। कोरोना वायरस करके देश नूं लॉकडाउन किया होया पंजाब दे विच हुण तक 170 के करीब जिहड़े है कोरोना वायरस के पॉजिटिव केस पाए गए ने। 12 लोगों की मौत हो चुकी है। पंजाब तो इलावा जिहड़ा गुआंढी सूबा हरियाणा इत्थे भी कुछ अजिहे हालात बने हुए ने। 185 के करीब जिहड़े है इत्थे भी केस सामने आ चुके हैं ते 3 व्यक्तियों की हुण तक मौत हो चुकी है। इस नूं लैके देश लॉकडाउन है। देश दे विच जिहड़ा बाजार है वो बिल्कुल बंद है। आर्थिक संकट दे विच जिहड़ा देश है जिहड़ा वो हुण तक जिहड़ा आ रहा है क्योंकि देश के अंदर ना तो कोई व्यापार चल रहा तो ना ही कोई बिजनेस है तो ना ही कोई फैक्ट्रियां चल रही। सारिਆਂ ਨੂੰ बंद किया होया तां जो कोरोना वायरस का जिहड़ा प्रसार है उसनूं रोकिया जा सके। तां इस करफ्यू विचाले जिहड़ी सब तो वड्डी मार पई है वो पई है पोल्ट्री फार्मिंग नूं लैके जां फिर फिश फार्मिंग जां फिर पिग फार्मिंग। असीं हरियाणा के कुछ पोल्ट्री फार्मिंग किसानां दे नाल जुड़े हैं जो इस कोरोना करके जिहड़ा काफ़ी थले जिहड़े लग चुके जे कह सकी आर्थिक पक्षों भी थले लगे है तो उन्होंने मजबूरन जिहड़ा है जिहड़ी अपनी खेती है उन्होंने डिस्ट्रॉय करना पै रहा। जिहड़े वो करते हैं फार्मिंग करते हैं उसनूं खत्म करना पै रहा क्योंकि बाजार दे विच ना तो चिकन विक रहा तो ना ही इन्नी वड्डी तादाद दे विच अंडे विक रहे ने कि उन्हां दी जिहड़ी है जिहड़ी लागत है वो पूरी हो सके। तुसीं देख सकते हो असीं हरियाणा के अंबाला च पहुंचे हैं। अंबाला के ये पोल्ट्री फार्मिंग किसान ने इन्हां दे विच कोई लेयरिंग यानी कि अंडा मुर्गी अंडे का भी काम करते हैं तो कोई चिकन जिहड़ा उहदा भी काम करते हैं। असीं सारिਆਂ ਨਾਲ गलबात करांगे। इन्हां ने साडे तक पहुँच की सानूं समस्या दसी ते असीं हुण इन्हां दी आवाज़ जिहड़ी है सरकारां तक पहुँचावांगे तां जो जिहड़ी डुबदी जा रही है पोल्ट्री फार्मिंग उसनूं एक नवां हुंगारा मिल सके क्योंकि देश के अंदर जिहड़ी पोल्ट्री फार्मिंग जां फिश फार्मिंग जां फिर पिग फार्मिंग की जिहड़ी शुरुआत की गई सी उसका मकसद यही सी कि जिहड़ी एग्रीकल्चर यानी कि खेतीबाड़ी तो अलग हट के एक जिहड़ा नवां रोज़गार किया जा सके, एक नवीं खेती की जा सके तां जो जिहड़े नौजवान किसान ने वो वड्डा जिहड़ा मुनाफा लै सकन। पर इत्थे तो कुछ उल्टी हुंदा जा रहा। जिहड़े किसान है वो डुबदे जा रहे ने। शुरुआत करांगे असीं सारिਆਂ तो जिहड़ा परेशानियां जिहड़ियां इन्हां दियां जानकारी लवांगे। सर की नाम है जी? मेरा नाम गुरप्रीत सिंह।
ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੁਰਗੀ ਪਾਲਣ? ਮੈਂ ਮੁਰਗੀ ਪਾਲਣ ਦਾ ਅੰਡਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੰਬਾਲਾ 'ਚ। ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ? ਇਸ ਟਾਈਮ ਹਾਲਾਤ ਬੜੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਔਰ ਫੀਡ ਮਿਲਣ 'ਚ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਾਜਰਾ 1600 ਰੁਪਏ FOR ਅੰਬਾਲਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 1850 ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2500 ਰੁਪਏ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਬਲੈਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੋਇਆਬੀਨ DOC ਜੋ ਕਿ 2800 ਰੁਪਏ X ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਟਰੇਡਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟਰੇਡਰ 3400 ਰੁਪਏ X ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਅੰਡੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੰਡਾ 180 ਰੁਪਏ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਕੱਲ 220 ਰੁਪਏ ਵਿਕਿਆ, ਅੱਜ 240 ਰੁਪਏ ਵਿਕਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਹੈ ਸੈਂਕੜੇ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ? ਹਾਂ, ਇਹ 240 ਰੁਪਏ ਸੈਂਕੜਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੇ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਹੈ, ਫੀਡ ਖਰਚਾ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਬਰ ਖਰਚਾ ਵੀ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਜੋ ਪੋਲਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕਗਾਰ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੋਲਟਰੀ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਵੇ, ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਪੋਲਟਰੀ ਵਿਵਸਾਏ ਬਚ ਸਕੇ। ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਟੋਟਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਅਨਾਜ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨੂੰ 60% ਪੋਲਟਰੀ ਹੀ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਪੋਲਟਰੀ ਨਾ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅਨਾਜ ਜੋ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਿੱਟੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣੀ ਪਏਗੀ ਔਰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਪੋਲਟਰੀ ਹੀ ਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਾਇਓ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪੋਲਟਰੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੀ ਖਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਰਸੋਂ ਦੀ ਖਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਰਾਈਸ ਬ੍ਰਾਨ ਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਸੋਇਆਬੀਨ DOC ਹੈ, ਸਭ ਪੋਲਟਰੀ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਮੱਛਲੀ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੱਛਲੀ ਪਾਲਣ ਤਾਂ ਕੁਛ ਚੰਦ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 1 ਕਰੋੜ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮਰ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ 10 ਗੁਣਾ ਲੇਬਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਪਲੋਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਔਖੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲੇਬਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਅੰਡੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਡੇ ਦਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੇਟ ਕੱਢੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਰੇਟ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅੰਡਾ ਹੈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 5 ਤੋਂ 6 ਜਾਂ 7 ਰੁਪਏ ਵੀ ਵਿਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ, ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਲਾਗਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਿੰਨੀ ਖਰੀਦਦੀ ਇੱਕ ਅੰਡੇ ਦੀ ਕੋਸਟ? ਸਾਨੂੰ ਲਗਭਗ 3 ਰੁਪਏ 80 ਪੈਸੇ ਦਾ ਅੰਡਾ ਘਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੰਡਾ 3 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਐਵਰੇਜ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਸਾਨੂੰ 80 ਪੈਸੇ ਪਰ ਅੰਡਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਂਕ ਦਾ ਵਿਆਜ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੇ ਰੇਟ ਤੇ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿ ਪੋਲਟਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏ। ਜੇ ਪੋਲਟਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਇਕਨੋਮੀ ਨਹੀਂ ਚਲੇਗੀ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੰਡੇ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਡੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਫੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਵੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਰ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ। ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਰੇ ਦੀ ਕੋਸਟ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਜੀ? ਆਪਣੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਟਰੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਹੈ, ਅੰਡੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਟਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੰਡਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦਾ ਸੋਰਸ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਸੋਰਸ ਹੈ और प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। चाइना में ये बीमारी आने के बाद वहाँ चिकन और अंडे की सेल 3 गुना बढ़ी है। और इंडिया में उल्टा गवर्नमेंट दारू के ठेके, शराब फैक्ट्रियाँ खोलने पे ध्यान दे रही है, जिससे प्रतिरोधक क्षमता घटेगी। और जिस चीज़ से प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं है। भी उसका रेट उल्टा फालतू होना चाहिए था, वो लागत रेट से भी हमें नीचे बेचना पड़ रहा है और बिक नहीं रहा। मैं फार्मर के साथ ट्रेडर भी हूँ। जहाँ मेरा माल 100% बिकता था वहाँ सेल कम होकर 10% रह गई है। मेरी गवर्नमेंट से गुजारिश है भी अंडे को प्रमोट करने के लिए, जैसे बाहर जहाँ जहाँ बीमारी आई है वहाँ की सरकार ने प्रमोट किया है, उन्होंने अपने मरीजों को अपना चिकन सूप और अंडे प्रोवाइड कराए अपना डेली रूटीन में। और उनको रिकवरी भी हुई उन पेशेंटों की जिन्होंने वो खाया। तो यहाँ पे भी इंडिया में भी वो करना चाहिए, इसको प्रमोशन करनी चाहिए भी इसको खा के बंदा अंदर से तगड़ा होता है, बीमारी से लड़ने की ताकत बढ़ती है। भी इसकी प्रमोशन चाहते हैं हम। सर की नाम है जी ਤੁਹਾਡਾ? संदीप पूनिया।
ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਆਇਆ ਅੰਡੇ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚਿਕਨ ਦੀ ਸੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 3 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਲੋਕ ਡਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਚਿਕਨ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਲੇਗ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਦੀਆਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਿਕਨ ਖਾਣਾ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਰਤਾ ਸੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ, ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚਿਕਨ ਜਾਂ ਅੰਡਾ ਖਾਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੱਕਤ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਐਗਸ ਐਂਡ ਚਿਕਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਨਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਪਸ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਸਬਜ਼ੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਥਾਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਿਕਨ ਵੀ ਤੇ ਐਗ ਵੀ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਪਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਜਾਂ ਫਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨੋਟ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਡੀਸੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ। ਸਰ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਹੈ ਤੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਚਿਕਨ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਦੇ ਜਾਂ? ਮੈਂ ਬਰੈਲਰ ਫਾਰਮ ਕਰਦਾ, ਚਿਕਨ ਫਾਰਮ। ਮੈਂ 32 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੋਲਟਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਲਾਸ, ਯਾਨੀ 100% ਲਾਸ। 99.5% ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰ ਹੈ ਉਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਖਬਰ ਫੈਲਾਈ ਗਈ ਕਿ ਚਿਕਨ ਖਾਣ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਨੇ ਚਿਕਨ ਖਾਣਾ ਛੱਡਤਾ। ਤੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਬਰੈਲਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਟ ਮੀਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ, ਇਹ ਵਾਈਟ ਮੀਟ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ। ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਵੀ ਬਰੈਲਰ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਚਿਕਨ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਿਕਨ ਨਹੀਂ ਖਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਖੱਡੇ ਖੋਦ ਕੇ ਬਰਡ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਲੋਕਡਾਊਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕਦਮ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਰੁਕ ਗਈਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੁਕ ਗਿਆ ਔਰ ਫੀਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਜਦੋਂ ਫੀਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਬਰਡ ਇੱਥੇ ਫਾਰਮਾਂ 'ਚ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਫਾਰਮਰ ਦਬਣਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਜੁਗਾੜ ਸੀਗਾ ਉਸਨੇ ਬਚਾਇਆ, ਯਾਨੀ 0.5% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਚਾਇਆ ਆਪਣੇ ਬਰਡ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇਤੀ, ਉੱਥੇ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਲ ਕੀ ਰੇਟ ਵਿਕ ਰਿਹਾ? 10 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, 15 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਚਿਕਨ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ 10-15 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨਾ ਹੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈ, ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਹੈਲਦੀ ਰਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਜਦਕਿ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਖੁੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਦੀ ਖੁੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਖੁੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਡੰਡੇ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਔਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਿੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣ? ਤੇ ਮਤਲਬ ਪੋਲਟਰੀ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਬਰੈਲਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਇਹ 100% ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਸਸਤਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਸਬਜ਼ੀ 'ਚ ਹੈ, ਨਾ ਫਰੂਟ 'ਚ ਹੈ, ਈਵਨ ਬਦਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਜੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਸਸਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਦਾਮ ਮਹਿੰਗਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਤੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਾਡਾ ਮਾਲ ਜਾਂਦਾ ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਮਾਲ ਲਿਜਾਣ ਦੀ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਾਲ ਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਮਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਉਹ ਫਾਰਮ ਤੇ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। 45 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬੈਂਕ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਿਆਜ ਵੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕੱਟ ਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਆਜ ਵੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਡਾ, ਹੈ ਜੀ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਇਸ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬਰੈਲਰ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਖਤਮ, ਇਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਪਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਜ, ਮੱਕੀ ਜਿੰਨੇ 1500-1800 ਵੀ ਵਿਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ 500 ਰੁਪਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਕੇਗੀ। ਕਿਉਂ? ਸਾਰਾ 60% ਅਨਾਜ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ, ਉਹ ਪੋਲਟਰੀ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਦੁਕਾਨਾਂ।
ਅਗਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਖੁੱਲ ਜਾਣ ਸਾਡੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋ ਜੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਅਨਿਲ ਸ਼ਾਹੀ ਜੀ, ਸਰ ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਪੋਲਟਰੀ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਸਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕੰਨਿਓ, ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਅਨਾਜ ਇੰਨਾ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਦੇ 8-10 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪੋਲਟਰੀ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਕੋਈ ਆਂਡੇ ਦਾ ਰੇਟ ਅਸੀਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਆਂਡੇ ਦੇ ਰੇਟ ਨੂੰ ਰੱਖੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਜਰਾ, ਕੋਈ ਕਣਕ, ਕੋਈ ਮੱਕੀ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕੁਝ % ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਾ ਦਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੇਵੇ ਉਹ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪੋਲਟਰੀ ਯੂਨਿਟ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਪੋਲਟਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ, ਬੈਂਕ ਵਿਆਜ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਔਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹਦੀ ਫਸਲ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਪੋਲਟਰੀ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਸਰਕਾਰ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 2000 ਕਰਤਾ, 2200 ਕਰਤਾ, 2300 ਕਰਤਾ, ਜਦੋਂ ਪੁੱਗਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਾਰਮਿੰਗ ਰਹਿਣੀ ਹੋਣੀ, ਖਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਰੇਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੂ ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੈਣੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਕਣੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲ ਜਾਏਗੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੰਕਟ ਆਇਆ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਉਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਆਟਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਤਾ, 1070 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਵੰਡਤਾ, ਹੋਰ ਵੰਡਤਾ, ਉਹ ਜਨਤਾ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਟੱਬਰ ਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗਾ? ਅਸੀਂ ਤਨਖਾਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪੋਲਟਰੀ ਕੰਨੀ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਦੇਣ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੁਰਗੀ ਚਲਾ ਸਕੀਏ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋ ਜੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਂਡੇ ਦਾ ਰੇਟ ਬਣ ਜੇ, ਕੋਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਫਾਰਮਰ ਬਚ ਤਾਂ ਸਕੇ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੋਲਟਰੀ ਖਤਮ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਇਲਰ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵੀ ਖਤਮ ਹੈ, ਪੋਲਟਰੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਦੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲਗਾਤਾਰ ਡਾਊਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? सर विभूति सिंह राणा जी। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਲੇਲਰ ਕਰਦੇ ਜੀ? हाँ जी, मेरे पास 50,000 का ब्रायलर है जी अपना। 50,000 का ब्रायलर है जी फार्म। तो हमने तो फ्री भी बांटा जी, तो लोगों को फ्री ठवाया, जब फीड नहीं आई तो बहुत मुश्किल से लोग 5-4 हज़ार मुर्गा ठह कर ले गए। बाकी मेरे पास फोटो जी हैं, मैंने खड्डे खदवाए, फिर प्रदूषण वाले का फ़ोन आ गया, फिर भी मैंने, मेरा तो फ्री बराबर ही भी किया मुर्गा। और फीड बहुत महंगी है, दुकानें खोल नहीं दे रहा कोई, ये मुर्गा बिक नहीं रहा। तो हर एक फार्मर को बहुत बहुत हो रहा है जी, दुख की बात है, घाटा पड़ रहा, और सभी को पड़ रहा है जी घाटा। अगर दुकानें खुल जाए तो ठीक है। ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਹੀ। ਫ੍ਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੁਰਗਾ, ਫ੍ਰੀ ਚਕਾ ਰਿਹਾ ਚਿਕਨ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ सरकार कुछ नहीं देख रही जी पोल्ट्री का, नहीं। बल्कि मैं कुछ दिन पहले मेरे पे डॉक्टर आया, भाई चल भाई अपना बाजरा आएगा थारे पास, दुष्यंत जी का आया को फोन किसी पर भी, भाई दे रहे बाजरा, तो हमारे तक तो कोई बाजरे वाला भी नहीं पहुंचा जी। हम तो पैसे से बाजरा लेते हैं, पैसे से भी नहीं मिला हम लोगों को, उधर बाजरा है जी हमारे तक। हमने फ्री मुर्गा ठवाया लोगों को, तो बहुत नुकसान है जी हर एक पोल्ट्री वाले का। ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਲਾਤ? 2 साल पहले भी यही चल रहा जी, 2 साल पोल्ट्री वाला डूब रहा, तो पोल्ट्री वाला क्या करा, फीड महंगी है, ब्रायलर कम रेट में बिका, तो ये काम हर एक पोल्ट्री वाले के लो रहा जी, घाटा पड़ रहा है। बस क्या करा, गवर्नमेंट कोई सहायता नहीं कर रही, सहायता कर इसका बाजरा भेज दी, मान ले हमें डायरेक्ट फीड दे दे, या फीड का कोई वो दिखा, कुछ भी नहीं कर रही, इसलिए बहुत मर गया जी बस फार्म। तो और क्या। ਸਰ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ। ਸਰ ਕਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਚਿਕਨ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਗ ਦਾ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ? ਸਾਡਾ ਲੇਅਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ, ਅੰਡੇ ਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ 2014 ਚ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੂੰਜੀ ਸੀ ਉਹ ਲਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਔਰ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਨਾ ਧੱਕੇ ਖਾਏਗਾ ਨਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਖੋਲ੍ਹਤਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ 1.5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ, 140 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੇਰਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਿਆ। ਕੁਛ ਮੈਂ ਕੋਲੋਂ ਲਾਇਆ, ਕੁਛ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਲਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਵੀ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ 2-2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਊਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪਾਪਾ ਘਾਟੇ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੋ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੀਏ।
ਪਲਾਟ ਵੀ ਵੇਚ ਕੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹ ਲਾਤਾ। ਹੁਣ ਖਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਵੇਚ ਕੇ ਲਾਣੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਅੰਡਾ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਅੰਡਾ 4 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੋਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ, 4 ਤੋਂ 2 ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਕਰ ਦੀ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਰੈਵਨਿਊ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਜੇ ਹੀ 10-15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਹੋਏ ਠੇਕੇ, 15 ਦਿਨ ਦੇ ਰੈਵਨਿਊ ਘਾਟਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮਰ ਹੈ, ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮਰ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ GDP ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ ਕਿ 18% ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹਿੱਸਾ, ਜਿਵੇਂ ਦੂਜੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, 60% ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਤੇ ਖਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੋਲਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਗਾਰ ਤੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਨਾਜ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਤੇ ਖੜਦੀ। ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਬਾਜਰਾ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੱਕੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ 25% ਦਾ ਅਨੁਦਾਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਉਹ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਦੀ ਕੁਛ ਦਸ਼ਾ ਸੁਧਰਦੀ। ਅਗਰ ਦਸ਼ਾ ਸੁਧਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਮਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮਰ ਵੀ ਮਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵੀ ਮਰਨ ਦੇ ਆਸਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਦੇਣਗੇ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਦਮ ਠੋਸ ਉਠਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਡੇ ਨਾਲ, ਚਿਕਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਲਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਫੂਡ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਸਤੇ ਰੇਟ ਤੇ ਉਹ ਕਰਾਵੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ABP ਨਿਊਜ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓਗੇ, ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਸੰਗਿਆਨ ਲਏਗੀ ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਠੇਕੇ ਖੋਲਣ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਰੈਵਨਿਊ ਜਿਹੜਾ ਆਵੇ ਤੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ। ਸਰ ਕਿਵੇਂ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਚੱਲ रही हैं, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾइव करेगा जी? देखिए, किसान को अपने सामने कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, तभी इस विपदा की घड़ी में हम सारे इकट्ठे हुए हैं। आपके माध्यम से अपनी बात हम पहुंचा रहे हैं। हमारी बात केंद्र सरकार और राज्य सरकार भी सुने। हमारा प्रोडक्ट है, जो एंड प्रोडक्ट है, वो अंडा है। आज के समय में सभी दुकानें बंद होने की वजह से, रेस्टोरेंट्स बंद होने की वजह से, फैक्ट्रियाँ बंद होने की वजह से जहाँ जहाँ बीमार अंडा आता है वो सारा हमारा फार्म पे रुक गया है। पिछले लॉकडाउन की शुरुआत में पहले 10 दिन तो हमारे फार्मों पे दाना तक आने तक की समस्या रही है, क्योंकि इंटरस्टेट बॉर्डर जो थे वो सारी सरकार ने सील कर दिए थे। तो आज के समय में पोल्ट्री की स्थिति है कि 25 से 30% पोल्ट्री तो बंद ही हो चुकी है। फार्मर अपना उसको बंद करके अपने घर बैठे हैं। बाकी जो फार्मर भाई चला भी रहे हैं, जो यहाँ मौजूद है, हम इनसे पूछ सकते हैं, सबके पास सारी मुर्गियों को दाना पाने की व्यवस्था आज के समय में नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से एक अपील रखना चाहूँगा केंद्र सरकार को कि हमारे साथ इतनी बड़ी समस्या यह हो रही है कि हमारे जो पोल्ट्री फार्म है, इसको बैंक की तरफ से भी कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है, क्योंकि आधे फार्मर्स को बैंक ने यह जवाब दे दिया भी आपका जो है वो MSP SME या MSME में नहीं आता है, आपका प्रायोरिटी सेक्टर का लोन है, एग्रीकल्चर सेक्टर का लोन है, और इसके लिए सरकार ने कोई गाइडलाइन अभी जारी नहीं की है। तो हम केंद्र सरकार से कहना चाहेंगे कि वो पर्टिकुलरली RBI के माध्यम से सरकारी बैंकों को, प्राइवेट बैंकों को यह गाइडलाइन स्पेसिफिकली पोल्ट्री फार्म के लिए जारी करवाए कि हर पोल्ट्री फार्म को उसकी फार्म की कैपेसिटी के हिसाब से मिनिमम 50 रुपये बर्ड की आर्थिक सहायता तुरंत ही मुहैया कराई जाए।
इसे आपातकाल माना जाए और आपात परिस्थिति में उनको मिनिमम ब्याज दर के ऊपर 50 रुपये बर्ड के हिसाब से दिए, ताकि इस अमाउंट से वह लोग अपने बर्ड को दाना डाल सके, उसको जिंदा रख सकें। क्योंकि आज के समय में रेवेन्यू का कोई स्रोत हमारे पास नहीं है, हम अपना अंडा या मीट बेच सकते हैं जो कि नहीं बिक पाएगा। जैसे मेरे भाई कह रहे हैं कि आप लोग उनको कहिए कि भी आप सुनिश्चित करें कि भी इसकी पोल्ट्री के प्रोडक्ट की, अंडे की, चिकन की मूवमेंट हो। मूवमेंट तो आप सुनिश्चित करवा देंगे, लेकिन जब तक आप दुकानें नहीं खोलोगे, लोगों को घर से बाहर नहीं आने दोगे, उसको लेने कौन आएगा, उसको खरीदने कौन आएगा, उसको खाएगा कौन? अगर हम उसको दुकानों तक भी पहुंचा देंगे, दुकानों से उठाने वाला कोई नहीं होगा। दूसरी मेरी मांग यह है, हम ये चाहेंगे कि हमारी जो हरियाणा सरकार है, उसके हैफेड के गोडाउन्स में, उसके अपने गोडाउन्स में 4-4, 5-5 साल पुराना माल, अनाज, जिसे हम गेहूं, बाजरा जो भी है, वह सड़ रहा है, सड़ना नहीं है, क्या स्टोरेज में पड़ा है। आगे फसल आने वाली है, उसके पास स्टोर करने को जगह नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि कम से कम सरकार हर फार्म की कैपेसिटी को देखते हुए उसको डायरेक्ट अलॉट करे बाजरा, जो कि सब्सिडाइज रेट पर हो। सरकार गरीबों को खाने के लिए 2 रुपये किलो, 1 रुपये किलो, 4 रुपये किलो में किसी को चावल, किसी को बाजरा देती है। आज यह माने, आज इस आपात परिस्थिति में जो मुर्गियां हैं वह भूखी मर रही हैं, उनको जिंदा रखने के लिए क्या सरकार उनकी हमारी बात नहीं सुन सकती? हम अपने मुनाफे के लिए नहीं कह रहे, आज हमारी जो लड़ाई है, आज उन मुर्गियों को जिंदा रखने की लड़ाई है। हम ये कह रहे हैं कि आप उस बाजरे को अगर 2 रुपये दे सकते हो, आप हमें 8 रुपया, 10 रुपये में मुहैया कराइए, हम तो पैसे दे के लेने को तैयार हैं। और वह भी हम यह चाहते हैं कि आज के समय में अगर सरकार हमारी मदद नहीं करेगी, तो हम किसके पास जाके दरखास्त लगवाएंगे? उसके बाद भी हमारे फार्मर भाई कि अगर हम शायद पिछले 15 महीने से इतना, 15, 16, 18 महीने से इतना दुख ना झेल लेते, तो आज इस तरह हम आपके सामने हाथ पसार के ना खड़े होते। पिछले 15 महीने से लगातार हम लोग घाटा झेलते आ रहे हैं। आज हमारी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल टूट चुकी है। अब हमारे अंदर शायद इतना साहस नहीं है कि हम अपने फार्मरों को, हम अपनी मुर्गियों को जिंदा रख सकें। या सरकार अगर चाहती है तो हमें परमिशन दे दे, हम सभी फार्मरों को ताला लगा दे, खड्डा खोद के अपनी मुर्गियों को दफना देंगे। धन्यवाद। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਾਂ ਵਪਾਰ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਠੱਪ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਚੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਚਿਕਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅੰਡਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 3 ਗੁਣਾ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਝ ਉਲਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਗਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਚਿਕਨ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਗ ਦੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੱਪ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਚਿਕਨ ਜਾਂ ਐਗ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਸਰ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰੀ ਗੋਪਾਲ। ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਫੀਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਬਾਜ਼ਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁਰਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੀਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸਰ, ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੱਲ ਹੋਏਗੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਾਰਮਰ ਨੇ ਤਾਂ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਾਟਾ ਪਾਈ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਚੱਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੱਦ ਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਲਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਬਚਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਔਰ ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਰੇਟਾਂ ਤੇ 10-12 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੇ ਕੇ ਮੁਰਗੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਬਚ ਸਕਦਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਬਚਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਦੇ? ਮੈਂ ਲੇਅਰ ਫਾਰਮ ਅੰਡੇ ਵਾਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਹੁਣ ਅੰਡੇ ਦਾ ਰੇਟ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਮੀਦ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਾਂ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਅੰਡਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਫੀਡ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਫੀਡ ਦਾ ਕੋਈ ਰੇਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਫੀਆ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਅੰਡੇ ਤੇ ਵੀ ਫੀਡ ਤੇ ਵੀ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਘਾਟਾ ਪਾ ਰਹੇ ਰੋਜ਼। ਫਿਰ ਸਰ ਹੁਣ ਇਹ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੇਗਾ? ਸਰਵਾਈਵ ਤਾਂ ਜੇ ਫੀਡ ਜਾਇਜ਼ ਰੇਟ ਤੇ ਮਿਲੂਗੀ, ਕੋਈ 10-12 ਰੁਪਏ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ, ਬਾਜਰਾ ਜਾਂ ਮੱਕੀ, ਅੰਡੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਕਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਰਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹਦਾ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰ, ਇੱਕ ਈ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੀਡ ਖਰੀਦਣੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਚੋਲਗੀ ਰਸਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮਾਫੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ 1600 ਰੁਪਏ ਬਾਜਰਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ 1850-1900 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੁਰਗੀ ਫਾਰਮਰਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਬਚਣਗੇ? ਪੈਸਾ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਘਰ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਪਾਤੇ, ਪੈਸੇ ਪਲਾਟ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਪਾਤੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਮੁਰਗੀਆਂ ਮਰਨਗੀਆਂ, ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਜੂ ਵਿਚਾਰਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ
ਜਿਹੜਾ ਫੀਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ, ਈ ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਫੀਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫੀਡ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮੁਰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਸਰ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? मेरा नाम है जगदीप सांगवान। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? सर मेरा लेयर का फॉर्म है। हाँ जी हाँ जी। ਤੇ ਸਰ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਸੁਧਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕੋਈ? सर हालात तो काफ़ी नाजुक हैं। सर्वप्रथम तो हम हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन किया है, हम इसका समर्थन करते हैं और पूर्ण रूप से इसको हमने अपनाया भी है काफ़ी हद तक। लेकिन हमारे लिए सर सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि हमारा ये लाइव स्टॉक का बिजनेस है, इंडस्ट्री तो है नहीं कि हम इसको ब्रेक डाउन कर दें या कुछ भी कर दें। अब हमारे साथ जो लेबर्स जो फैमिली जुड़ी हुई हैं और लाइव स्टॉक में इसमें हम इसको फीड ऑफ कर नहीं सकते बर्ड को, मतलब नेशनल जो क्रिमिनल एक्ट्स के तहत भी हम इसको मुर्गी को मार हम नहीं सकते। हमारे पास जो हमारी सप्लाई है फूड ग्रेन्स की वो हमें को काफ़ी अफेक्टेड कर रही है। एक्चुअल रीज़न ये भी है, हमारी इंडस्ट्री पिछले 2-2.5 साल से ऑलरेडी लॉस में चल रही है। वो अपने अपने सोर्सेज से जिसके पास जैसा जुगाड़ है सभी इसमें सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब ये जो लॉकडाउन हुआ है इसने बिल्कुल ही हमारी कमर तोड़ दी है। कमर तोड़ दी मीन्स आप ये मान के चलिए, मतलब मेरे को तो मेरा अपने पर्सनल एनालिसिस ये है कि इसके बाद जो इंडस्ट्री सर्वाइव करेगी, जो जैसे ही ब्रेकडाउन खत्म भी होता है वो मे बी कल होता है या आने वाले 1 महीने बाद होता है, तो 20 से 25% फार्मर भी ऐसा नहीं बचेगा जो मतलब अपनी मुर्गी जिंदा रख पा रहा होगा। हालात ऐसे बन चुके हैं, देखिए जैसे गवर्नमेंट सभी के लिए कुछ ना कुछ कर रही है, हम मानते हैं, ठीक है, लॉकडाउन गवर्नमेंट ने किया जो रिक्वायर्ड था, हम सब उससे एग्री हैं। लेकिन जो सर एसेंशियल गुड्स का जो एक टैग दे दिया गया था, हमारा अंडा या चिकन उसमें वो सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाया। उसमें हम फोर्स की भी कहते हैं, वो लोग कर हमारे लिए ही रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो लोग जो एसेंशियल प्रोडक्ट्स में उसको मान के भी गाड़ियों को रोका जा रहा है, काउंटर्स को खोलने नहीं दिया जा रहा। एक्चुअल अगर हमारी सरकारें ये सब उस चीज़ पे ध्यान नहीं देंगी, और ये दूसरी बात, ये देहात बेसिस हमारा जो बिजनेस है जो पोल्ट्री का, ये कोई अर्बनाइज तो है नहीं, शहर में तो धंधा लगा नहीं हो किसी का भी। जो गवर्नमेंट बार बार कहती है ना कि रूरल डेवलपमेंट हम करेंगे, उसमें बड़ा तगड़ा झटका आने वाले टाइम में हमारे देश को लगने वाला है। स्पेशली मैं इसमें आपको कहूँगा हरियाणा और पंजाब दोनों के दोनों एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं। जो हमारे प्रोडक्ट्स जो आ रहे हैं, चाहे उसमें आप राइस मिल्स के प्रोडक्ट मान के चलो, और भी बायो प्रोडक्ट्स काफ़ी हैं। ब्लैक मार्केटिंग हमारी गवर्नमेंट कह रही है कि ना हो। दवाइयों वालों के चलान किए जा रहे हैं, कोई महंगी दवाई बेचता है, कोई महंगा राशन बेच रहा है, उसके चलान किए जा रहे हैं। लेकिन जो प्रोटीन सोर्सेज, जो ग्रेन सोर्सेज हमारे पोल्ट्री में सप्लाई हो रहे हैं ना, ऑलमोस्ट सब की ब्लैक मार्केटिंग 10 दिन से फार्मर झेल रहा है। आपको जो अगर आप मार्केट में निकलो, किसी भी फार्मर से एक फार्मर भी आपको अगर ऐसा मिल जाए कि कोई बात नहीं, लॉकडाउन हो गया, हम इसको सहन कर पाएंगे, सिंगल वन फार्मर भी हमारे हरियाणा पंजाब तो ऐसा आपको मिलेगा नहीं जो इसको सहन कर पाएगा। हालात काफ़ी नाजुक हो चुके हैं। गवर्नमेंट जल्दी इसको संज्ञान में लाए, कुछ ना कुछ इसकी तरफ ध्यान दे, जैसे जो प्रोडक्ट्स हैं वो बिकने पे आएँ। अब अंडे का मिनिमाइज, जैसे अंकल जी ने भी बताया, अभी शेरगिल अंकल जी ने भी, कि 4 रुपये के आसपास अंडा कॉस्ट करता है। 4 रुपये भी अंडा उनको कॉस्ट करता है जिनकी पूंजी अपनी लगी हो। जैसे मेरे जैसे बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके साथ बैंक इन्वॉल्व हैं, हम 4 रुपये में भी सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। हालात ये है कि अपने परिवारों को पालने के लिए हमें इससे ये रोजगार छोड़ना पड़ेगा, कोई ना कोई और रास्ता अपनाना पड़ेगा। इससे आने वाली समस्या से गवर्नमेंट अभी से अवगत होती है। आप लोगों के माध्यम से मैं धन्यवाद करता हूँ आपके एबीपी न्यूज़ वालों का। आप जितनी जल्दी हो सके हमारी गवर्नमेंट के कान में ये बात डालें कि अगर गवर्नमेंट अपने एफर्ट से, हमारे से ज़्यादा शाने उनके पास ऑफिसर्स हैं, आईएएस लॉबी बैठी है, वो जो भी इसको बेहतर बनाने के लिए पॉलिसीज कुछ भी बनाए, चाहे बैंकर्स को आदेश दे या इसके लिए जो प्रोटीन सोर्सेज ग्रेन्स जो आ रहे हैं उनकी ब्लैक मार्केटिंग रोके, तो जितना बेहतर हमारी सरकार जल्दी से जल्दी कर पाए तो पोल्ट्री बच सकती है। अदरवाइज वी आर इन वेरी क्राइसिस। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਰਫਿਊ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਘਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੇਅਰ ਫਾਰਮਿੰਗ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਰਗੀ ਪਾਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਰਗੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੀਡ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਡ ਹੈ ਉਹ ਖਰੀਦ ਸਕਣ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਥ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਹੁਲ ਕਾਲਾ, ABP ਸਾਂਝਾ, ਅੰਬਾਲਾ, ਹਰਿਆਣਾ।